हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। पिले गला क्लास रे आमे चंपू काव्यर उत्पत्ति तार लक्षण तार कर्म विकास विषय पिले आलोचना करथिले। तो आज आमे कोन करिबा से चंपू जो तमरो लागि छि सिलेबस रे रामायण चंपू से रामायण चंपू विषय आलोचना करबा। तो रामायण चंपू बाय भोजराज। तो ए रामायण जो चंपू अछि ए रामायण चंपू को की रचना करछन्दी ना राजा भोज। देखो रामायण चंपू एटा तमरो सिलेबस रे लाइछि। तो ये रामायण चंपू विषय पे आम आज क्लास आलोचना करवा। तो पे प्रथम देखा जे राजा भोज किए थे बा भोजराज। तुम गोटे आभाणक शुणी हिंदी रे कह जाए कहीं राजा भोज और कहीं गंगू तेली। तो गंगू तेली कौटी और राजा भोज कौटी। तो से राजा भोज तो राजा भोज थे पे किए धरा नरेश धरा नगर नरेश होते राजा भोज। तो राजा भोज विषय आम देखा प्रथम ये समय कौन थी एकादश शताब्दी। राजा भोज समय के एकादश शताब्दी। राज्य हूँ पे धरा नरेश धरा नगर राजा थे राजा भोज। शासन काल थी एकादश शताब्दी जमी 1010 रु 1055 ख्रीष्टाब्द। तापर तांकर जो वंश थिला पिले से वंश परमार वंश ए तांको समय चारोटी राजवंश शासन करते से भीतर गोटे परमार वंश थिले से पुरावन वंश होची राजा भोजकर वंश। तांको पितांको नाम थिला पिले सिंधुराज और तांको पत्नींकर नाम थिला लीलावती। तो राजा भोजकर पितांको नाम होची सिंधुराज। तो तांको कृति देखिबा सेमिति ये बहुत बड़ विद्वान बहुत बड़ कवि थिले राजा भोज। बहुत गुड़े ग्रंथ रचना करछन्ती किंतु से भीतर चंपू रामायण रामायण चंपू बहुत फेमस अछि। तो केते गुड़े कृति तांकर देखिदबा। तो चंपू रामायण सरस्वती कंठाभरणम यहाँ फेमस गोटे अलंकारिक ग्रंथ। सेमती चारुचर्या तत्व प्रकाश व्यवहार समुच्चय और श्रृंगार मंजरी। तो से भीतर फेमस सर्वश्रेष्ठ कृति होची रामायण चंपू बा चंपू रामायण जोटा आम सिलेबस अनुसार पढ़ार अच्छी। यहाँ उपजीव्य होची पे कौटू आसी वाल्मीकि रामायणम यार सोर्स नि। तो देखा जे मुझे कहली तुमको जे भोजराज से बहुत बड़ विद्वान थे। तो केवल से चंपू काव्य सहित सहित अनेक गुड़ी काव्य रचना कर। तो भोजराज कृति कृतित्व गुड़िक देखा ताले भोजराज एकाधार ज्योतिष ज्योतिष शास्त्र थिला ज्ञान ज्योतिष शास्त्र ज्ञान थिला वास्तु वैद्य शास्त्र नीतिशास्त्र कोश शैव दर्शन योग दर्शन धर्मशास्त्र अश्वशास्त्र व्याकरण शिल्पशास्त्र उभाषित अलंकार शास्त्र तथा चंपू काव्य विषय अनेक ग्रंथ रचना करथिले से गुड़ी कहला यथा कौन कौन ज्योतिष विषय ग्रंथ ज्योतिष उपर आधारित ग्रंथ कौन कौन रचना करथिले से आदित्य प्रताप सिद्धांत राजा मार्तंड यहाँ बहुत फेमस ग्रंथ राजा मार्तंड सेमती राज मृकांग और विद्वज्जन वल्लभ। आयुर्वेद उपरे से ग्रंथ रचना करथिले आयुर्वेद विषय ग्रंथ कौन आयुर्वेद सर्वस्व। ये आयुर्वेद सर्वस्व मध्य बहुत आदृत होती लोक मान मध्य। आउ विश्रांति विद्या विनोद शालीहोत्र अश्वशास्त्र ये शालीहोत्र अश्वशास्त्र यहाँ बहुत फेमस। तापरे नीतिशास्त्र परक ग्रंथ जो चाणक्य नीति परी सेमती चाणक्य नीति उपरे गोटे लेखा थिला। तापरे सुभाषित प्रबंध बोली गोटे अच्छी यहाँ से रचना कर सुभाषित प्रबंध। कोश कोश जमी अमर कोश अच्छी सेमती वर्ड बुक व डिक्शनरी आम जहाँ कहवा संस्कृत डिक्शनरी से कौन रचना कले तार ना हूँ नाम तालिका। सेमती शैव दर्शन उपर तत्व प्रकाश शिवतत्व रत्नमालिका जुक्तिकल्पतरु और सिद्धांत संग्रह से रचना कर। योगसूत्र उपर टीका रचना कले राज मार्तंड। ये जो तुम राज मार्तंड कथा कहला ये राज मार्तंड ज्योतिष विषयक गोटे ग्रंथ अच्छे सेमती योगसूत्र उपर राज मार्तंड बोलिक गोटे योगसूत्र उपर टीका अच्छी। सेमती धर्मशास्त्र उपर व्यवहार समुच्चय और चारुचर्या से रचना कर। व्याकरण शब्दानुशासन ये जड़े शिल्प बा आर्किटेक्चर उपरे से गोटे शास्त्र रचना कर जार ना हो समरांगण सूत्रधार। यहाँ बहुत फेमस अच्छी पिले मोस्ट इम्पोर्टेंट वास्तुशास्त्र ग्रंथ हो समरांगण सूत्रधार। तापर अलंकार शास्त्र श्रृंगार प्रकाश और सरस्वती ग्रंथावरण मोस्ट ये जो सरस्वती ग्रंथावरण अच्छी यहाँ अलंकारिक शास्त्र जोटा अच्छे बहुत फेमस शास्त्र। तापर चंपू रामायण जो रचना कले से चंपू रामायण यहाँ बहुत विशिष्ट ख्याति प्रदान करदेला रामायण चंपू व चंपू रामायण। यहाँ थिला बिले राजा भोजकर कृति गुड़िक।
तापरे आमे देखिबा वर्तमान चंपू रामायण। चंपू रामायण कोन तार विषयवस्तु कोन काव्य शैली कोन से केमिति लिखिचंती केमिति सुंदर जो वर्णना सेठी हेची। तो चंपू रामायण जो अछि भोजराज द्वारा रचित प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ। चंपू रामायण भोजराज द्वारा रचित प्रसिद्ध चंपू काव्य ग्रंथ अटे। এই চম্পু রামায়ণ 6 গোটি কাণ্ডরে বিভক্ত। কেতোটি কাণ্ড ଅଛି এଥିରେ 6 গোটি কাণ্ড। এটা ସବୁ পয়েন্ট টু পয়েন্ট নোট କରିକି ରଖ। ବାଲକାଣ୍ଡରୁ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ଗୋଟି କାଣ୍ଡ ଭୋଜରାଜ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ରାମାୟଣର କଥାବସ୍ତୁ ହେଉଛି କାବ୍ୟ ବିଧା ହେଉଛି ଚମ୍ପୁ କାବ୍ୟ ଆଉ ତାର ଉପଜୀବ୍ୟ ହେଉଛି କୋଉଠୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଏଇ ଚମ୍ପୁ କାବ୍ୟର ଷ୍ଟୋରି ରାମାୟଣର ବା ଚମ୍ପୁ ରାମାୟଣ ତା ନାଁରୁ ହିଁ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଯେ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର ଯେଉଁ ରାମାୟଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି ତାହାର ସେଠାରୁ ହିଁ ସେ କଥାବସ୍ତୁ ଆଣିକି ଏ ଚମ୍ପୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ସେ ରଚନା କଲେ। ତ ଏଥିରେ କେତେ ଗୋଟି କାଣ୍ଡ ଅଛି 6 ଗୋଟି କାଣ୍ଡ। କିନ୍ତୁ ରାମାୟଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ଅଛି ରାମାୟଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକରେ 7 ଗୋଟି କାଣ୍ଡ ଥାଏ। ତ ଏଥିରେ 6 ଗୋଟି କାଣ୍ଡ ଅଛି। ବାଲକାଣ୍ଡରୁ ପ୍ରଥମ କାଣ୍ଡ ଜାଣିଛ ରାମାୟଣ ବାଲକାଣ୍ଡ, ସେମିତି ବାଲକାଣ୍ଡରୁ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର କାଣ୍ଡ ରହିଲା ଏ ସୁନ୍ଦର କାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ଗୋଟି ଯେଉଁ କାଣ୍ଡ ଅଛି ଏଇଟା ଭୋଜରାଜ ନିଜେ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧକାଣ୍ଡ ରହିଲା ଏଇ ଯୁଦ୍ଧକାଣ୍ଡ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୂରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ 6 ନମ୍ବର କାଣ୍ଡ ଅଛି ଯୁଦ୍ଧକାଣ୍ଡ ସେ କାଣ୍ଡକୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୂରୀ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ 5ଟି କାଣ୍ଡ ରହିଲା ଏଇଟାକୁ ଭୋଜ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହା କିଏ କହିଛନ୍ତି ନା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୂରୀ ସ୍ୱୟଂ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ କଥା ଯେ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ 6 ନମ୍ବର କାଣ୍ଡ ରହିଲା ଯୁଦ୍ଧକାଣ୍ଡ ସେଟା ମୁଁ ରଚନା କରିଛି ବୋଲି। ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ଅଛି ତାହେଲେ ସାହିତ୍ୟାଧିକ କଲାବତା ସନଗର ଗ୍ରାମବତಂ ସାଇତା ଶ୍ରୀ ଗଙ୍ଗାଧର ଧୀର ସିନ୍ଧୁ ବିଧୁନା ଗଙ୍ଗାମିକାସୁନା प्राक् भोजदित पंचकांड विहिता नंदे प्रबंधे पुनः कांडो लक्ष्मण सूरिणा विरचितः शस्को अपि जिया जिरम। एथिरे ही प्रमाण श्लोक रे अछि जैसे मु सूरी लक्ष्मण सूरी कोन अछि ना से अवशिष्ट जो 6 नंबर कांडरा मु लिखि जे 5टी कांड भोज लिखिचंदी बोली से कहचंती निजे हैला। तापरे जो 7 नंबर कांड पिले जो उत्तराकांड रहिला ए उत्तराकांड को वेंकट पंडित नामक कौन से विद्वान लिखि अच्छा जहाँ अप्रकाशित ताहा मिलू ना है। तो 7 नंबर कांड जो अच्छी गोटे पिले जार ना हूँ किए ना वेंकट पंडित नामक जड़े अच्छा सी 7म कांड जो रचना कर उत्तराकांड बोली कहुए किंतु से उत्तराकांड वर्तमान मिलू ना है जहाँ अप्रकाशित मुद्रित हुए ना कौन से प्रकाशित हुए ना मिलू ना कहले चले। तो ये जानिले जे आम जो प्रश्न आसे ताले चंपू रामायण केतोटी कांड अच्छी 6टी लिख कहीं 7 नंबर कांड मिलू ना है। तो 5टी कांड निजे लिखिं भोजराज और 6 नंबर कांडटा लक्ष्मण सूरी लिखिं। तापरे आम देखा तार विषय वस्तु जान तापर आम देखा जी रामायण चंपूर नायक होती भगवान श्रीरामचंद्र नायिका हे माता सीता आउ प्रतिनायक हे रावण। यहाँ तो सुविदित जेहेतु रामायण ही स्टोरी नहीं सी लिखुं। तो रामायण जो चंपू रामायण देख चंपू रामायण कहले जोटा रामायण चंपू कहले भी सहीटा रामायण चंपू चंपू रामायण यहाँ गोटे ही चंपूर 2टी ना है। तो ये चंपू रामायण रचना शैली देखा ताले चंपू रामायण काव्य सौंदर्य रचना शैली विषय भोजराज कहते कौन ना वाल्मीकि गीता रघुपुंगव कीर्ति ले स्तृप्तिम करोमि कथमप्युधुना बुधानां गंगाजभै भुवि भगीरथ यत्नलच्चै किं तर्पणं न विदधाति नरः पितॄणां। तो सी कहते जे मु वाल्मीकि प्रणीत रामायण द्वारा मु सहीपरी लोक मान तृप्त करने को चेष्टा करुच्ची जेपरिक लोक मैंने भागीरथों द्वारा आनीत गंगारे पितृपुरुषंकर तर्पण विधान करती। तो पूर्वर ही महर्षि वाल्मीकि अलरेडी रामायण रचना करके लोक मान परितृप्त कर देइछंती। तथापि मु तांको द्वारा प्रणीत जो रामायण अच्छी तार को आधार करके से लोक मान पुनः परितृप्त करने को चेष्टा करुच्ची किपरि जेपरी भागीरथी स्वर्गर गंगा को अवतरण करते ही लोक मैंने कौन करती ना पितृपुरुषों को से भागीरथी द्वारा अना जाइथिबा गंगार जल पितृपुरुष को तर्पण विधान करती लोक मैंने ठीक से वाल्मीकि रामायण काव्य को अवतरण करते से मो रामायण काव्य को लेकिन लोक मान परितृप्त करने चेष्टा करुच्ची बोली सी वर्णना करछन्ती राजा भोज कोटी चंपू रामायण। तो वाल्मीकि मुख निःसृत छंदमयी वाणी को शुणी स्वयं वाल्मीकि आश्चर्य हो गले एवं
ଏହାପରେ ବ୍ରହ୍ମା ସେଠାରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ଏହି ଲୌକିକ ଛନ୍ଦ ବିଷୟରେ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଦେଲେ। ତ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ପିଲେ ଯେ ତମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ବୈଦିକ ଛନ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଥିଲା। ଗାୟତ୍ରୀ, ତ୍ରିଷ୍ଟୁପ, ଜଗତି, ବୃହତି, ପଙ୍କ୍ତି ଏସବୁ ଛନ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଛନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଯେଉଁ ଛନ୍ଦକୁ ସେ କାହାଠାରୁ ହେଲା ନା ବାଲ୍ମୀକି ଠାରୁ। ବାଲ୍ମୀକି ସେମିତି କ୍ରଞ୍ଚ ପକ୍ଷୀ ଦେଖିକି ସେ ତାର ବଧ ହେଇଗଲା, ଯେତେବେଳେ ଶବର ମାରିଦେଲା ସେ କଞ୍ଚ ପକ୍ଷୀ ଦେଖିକି ତାଙ୍କ କରୁଣର ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଉଦ୍ଗତ ହେଲା, ମା ନିଷାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତମା ଶାସ୍ତ୍ରଦେ ସମାଜ କ୍ରଞ୍ଚ ମଥୁନାଦେ କମବାଧି କାମ ମୋହିତ। ତ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୈଦିକ ଛନ୍ଦ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଗଲା। ତ ସେ ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇକି କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ତମେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଛନ୍ଦଟା ତମେ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲ ବୋଲିକି। ତ ଏହି ପ୍ରକରଣକୁ ଯେଉଁ କବି ଭୋଜ ରାମାୟଣ ଚମ୍ପୁରେ ଚମତ୍କାର ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକରଣ ଥିଲା, ଏମିତି ଗୋଟେ ନୂତନ ଛନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତ ସେ ପ୍ରକରଣ କ'ଣ ନା ବାଣୀ ବିଳାସ ମରପତ୍ର କୃତୋପଲମ୍ଭ ମମ୍ଭୋଜରୁହ ସହମାନ ଇବାବିରାସିତ। ତ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବାଣୀ ମାନେ ମା ସରସ୍ୱତୀ ବିଧି ମାନେ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମା, ବିଧିଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଅଟନ୍ତି। ତ ବାଣୀ ବିଧିଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଅଟନ୍ତି। ସେ ବାଣୀ ଯଦି ପୁନଃ ଅନ୍ୟତ୍ର ବିଳାସ କରନ୍ତି, ତାହା କିପରି ବ୍ରହ୍ମା ଦ୍ୱାରା ସହ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଯେଉଁ କଥା କୁହାଗଲା ଯେ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନା ଯେତେବେଳେ ବାଲ୍ମୀକି ନୂତନ ଛନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ରଚନା ଶୈଳୀରେ ଭୋଜରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାଣୀ ବିଧା ଯେଉଁ ମା ସରସ୍ୱତୀ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଧାତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପତ୍ନୀ। ସେ ବାଣୀ ଯଦି ପୁଣ୍ୟ ଅନ୍ୟତ୍ର ବିଳାସ କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କାହା ପାଖରେ ରୁହନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାହାକୁ କିପରି ବ୍ରହ୍ମା ସହ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତମର ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ରହିଲେ ତମେ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ। ତ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ସେପରି ଭାବରେ ସେ ଭାବକୁ ନେଇକି ଯେ ବାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର, ଆଉ ସେ ବାଣୀ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କାହା ପାଖରେ ରହିବ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଋଷି ପାଖରେ ରହିବ, ତାହେଲେ ସେ ବ୍ରହ୍ମା ତାହାକୁ କେମିତି ସହ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ସେଠାରେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକଟ ହେଲେ ବୋଲି ଏ ଯେଉଁ ହେତୁପ୍ରେକ୍ଷା ପ୍ରୟୋଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ କହିଛନ୍ତି। ହେତୁପ୍ରେକ୍ଷା ଯେଉଁ ଅଲଙ୍କାର ଅଛି, ସେ ହେତୁପ୍ରେକ୍ଷା ଅଲଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠାରେ କରିଛନ୍ତି କି ରାଜା ଭୋଜ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଭୋଜରାଜଙ୍କର ପ୍ରୟୁକ୍ତ ଏଇଟା ଆମେ ହେତୁପ୍ରେକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲି। ସେମିତି ଅନୁପ୍ରାସ ଅଲଙ୍କାର ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସିଏ କେମିତି ଏନାମ ପୁରାଣ ନଗରୀତିଶାଳାମ ଶାଳାଭିରାମ ଭୁଜ ନିର୍ଜିତ ଯକ୍ଷରାଜ ହେଲାଭିରୁତ ଜଗତାମ ରଜନୀଚରାଣାମ ରାଜା ଚିରାଦବତୀ ରାବଣ ନାମଧେୟ। ଏହି କାବ୍ୟ ପଠନରେ ଯେଉଁ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଲଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ କରିଛନ୍ତି, ଏହି କାବ୍ୟକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଠନ କରିବା, ଏହି ପଠନ ସମୟରେ ମାଘଙ୍କର ଶିଶୁପାଳ ବଧ, କାଳିଦାସଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯେଉଁ କବିମାନେ ରହିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଶ୍ରବଣ ସ୍ୱତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେମିତି ମାଘଙ୍କର ଶିଶୁପାଳ ବଧ, କାଳିଦାସଙ୍କର ରଘୁବଂଶ, ଆଉ କିରାତାର୍ଜୁନ ଭାରବୀ, ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରଚନା ଶୈଳୀ, ଏଇଟା ସବୁ ମନେ ଆସିଯାଏ। ଏପରି ଯେଉଁ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଲଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ ଭୋଜଙ୍କର ଶୁଣିଲେ, କେବଳ ପଦ୍ୟ ରଚନା ନୁହେଁ ଅପିତୁ ଗଦ୍ୟ ରଚନା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟଗ୍ରାହୀ ଅଟେ। ଯେଉଁ ଚମ୍ପୁ ରାମାୟଣ ଅଛି, ସେଥିରେ ପଦ୍ୟ ଏତେ ସୁନ୍ଦରତା ନୁହେଁ, ପଦ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଯଥା ଏମିତି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ବାଲ୍ମୀକି କ୍ରଞ୍ଚ ମିଥୁନ ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ବଧ ହୋଇଛି, ବାଲ୍ମୀକି ସେ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ଗଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଯେହେତୁ ଚମ୍ପୁରେ କେବଳ ପଦ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ, ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟ ଉଭୟ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଗଦ୍ୟର ଚମତ୍କାରିତା ସେ କହୁଛନ୍ତି କେମିତି ନା ତତ୍ର କଞ୍ଚନ କ୍ରୌଞ୍ଚ ମିଥୁନାଦେକମ୍ ପଞ୍ଚ ସରବିଦ୍ଧମପି ବ୍ୟାଧିନାනුବିଦ୍ଧମ ନିଧ୍ୟାୟतो ବଦ୍ଧାନୁକମ୍ପସ୍ୟ ଭଗବतो ବାଲ୍ମୀକି ବଦନାରବିନ୍ଦ ଛନ୍ଦମୟୀ କାଚିଦେବ ନିଃସାର ସରସ୍ୱତୀ। ତ ଏଠାରେ କବିଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଅଟେ, ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଟେ। ଭୋଜରାଜଙ୍କର ଗଦ୍ୟ ରଚନାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ କିପରି ଗଦ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, କାପରି ଇଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ବାଣଙ୍କର ଯେଉଁ କାଦମ୍ବରୀ ରହିଲା, ତାପରି ଗଦ୍ୟ ଚମ୍ପୁ କାବ୍ୟରେ ଦେଖି ମିଳିଲେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦଣ୍ଡୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଦଶକୁମାର ଚରିତମ୍ ରହିଲା, ତାହାର ଯେଉଁ ରଚନା ଶୈଳୀ, ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମିଶ୍ରଣ କଲେ ଯେମିତି ହେବ, ସେ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରକାରର ଶୈଳୀ ଏ ଚମ୍ପୁ କାବ୍ୟରେ ଭୋଜରାଜଙ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ, ଆରଣ୍ୟ କାଣ୍ଡରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଥିବା ହେମନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା। ତ ଯେଉଁ ଚମ୍ପୁ ରାମାୟଣର ଅରଣ୍ୟ କାଣ୍ଡରେ ସେ ହେମନ୍ତ ଋତୁର ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଭୋଜରାଜ, ସେଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଟେ। ସେମିତି ସୁନ୍ଦର କାଣ୍ଡରେ ସନ୍ଧ୍ୟାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏବଂ କିଷ୍କିନ୍ଧା କାଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ବର୍ଣ୍ଣନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ ଅଟେ। ଯେଉଁ ଅରଣ୍ୟ କାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ହେମନ୍ତ ଋତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି,
ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଷ୍କିନ୍ଧା କାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ବହୁତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ ଅଟେ ବୋଲି। ଚମ୍ପୁ ରାମାୟଣମ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାଣ୍ଡର ପ୍ରାରମ୍ଭ ପଦ୍ୟରେ ରାମାୟଣମ୍ର ତତ୍କାଣ୍ଡସ୍ଥ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକର ଶବ୍ଦ ଖଣ୍ଡକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ତ ରାମାୟଣମ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାଣ୍ଡର ଆରମ୍ଭରେ ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ସେ ଶ୍ଲୋକରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଶବ୍ଦ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେ ଶବ୍ଦ ଖଣ୍ଡକୁ ହିଁ ରାମାୟଣମ୍ ଚମ୍ପୁ ଯେତେବେଳେ ବହିରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସେ ଶବ୍ଦ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ବାଲ୍ମୀକି ତାଙ୍କୁ ସେ ବିଶିଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ରାମାୟଣମ୍ ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ମାନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ପିଲେ ଆମର ଚମ୍ପୁ ରାମାୟଣମ୍ ଆଉ ଭୋଜରାଜଙ୍କର ବିଷୟରେ ଯାହା ଯାହା ଥିଲା ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ ରାଜା ଭୋଜ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ କ'ଣ, ସେ କ'ଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ରଚନା କରୁଥିବା ଯେଉଁ ଚମ୍ପୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି ଚମ୍ପୁ ରାମାୟଣମ୍ ତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପିଲେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ କବି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂତନ ଚମ୍ପୁ କାବ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ସର୍ବବନ୍ଧୁ ସୁଖିନା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।